بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، کیسے ہیں؟ کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم سیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر کہ عربی میں کیسے کسی سے باتیں کرتے ہیں۔ جیسے عربی میں کہنا ہو کہ آج تم کہاں جاؤ گے۔ اگر کسی سے کہنا ہو آج تم کہاں جاؤ گے، عربی میں کہیں گے الیوم انت وین روح، الیوم انت وین روح۔ آج کو عربی میں الیوم کہتے ہیں، تم کو عربی میں انت کہتے ہیں، کہاں کو عربی میں وین کہتے ہیں، اور جانے کو عربی میں روح کہتے ہیں۔ جاؤ گے، جا رہے ہو، جاؤں گا، جاتا ہوں، سب جگہ روح کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر کہنا ہو کہ آج تم کہاں جاؤ گے، عربی میں کہیں گے الیوم انت وین روح، یعنی آج تم کہاں جاؤ گے۔ آج میں دوست کے پاس جاؤں گا، آج میں دوست کے پاس جاؤں گا، اس کو عربی میں کہیں گے الیوم انا روح عند الصدیق، الیوم انا روح عند الصدیق۔ الیوم کا مطلب ہوتا ہے آج، انا کا مطلب میں، روح کا مطلب جاؤں گا، عندل کا مطلب ہوتا ہے پاس۔ کسی بھی چیز کے پاس میں اگر کہنا ہو تو وہاں پہ عندل کا استعمال کریں گے۔ اور دوست کو عربی میں صدیق کہتے ہیں۔ تو کہنا ہو آج میں دوست کے پاس جاؤں گا، عربی میں کہیں گے الیوم انا روح عند الصدیق، یعنی آج میں دوست کے پاس جاؤں گا۔ لیکن تم کب جاؤ گے، لیکن تم کب جاؤ گے، اگر اس کو عربی میں کہنا ہو کہیں گے لیکن انت متی روح، لیکن انت یا انت متی روح۔ لیکن یعنی لیکن، لیکن کو عربی میں لیکن کہتے ہیں، تم کو عربی میں انت یا انت کہتے ہیں، کب کو عربی میں متی یا متے کہتے ہیں، جانے کو عربی میں روح کہتے ہیں۔ تو کہنا ہو لیکن تم کب جاؤ گے، عربی میں کہیں گے لیکن انت متی روح، لیکن تم کب جاؤ گے۔ آج میں شام کو جاؤں گا، آج میں شام کو جاؤں گا، عربی میں کہیں گے الیوم انا روح بالمساء، الیوم انا روح بالمساء۔ الیوم کہتے ہیں آج کو، میں کو عربی میں انا کہتے ہیں، شام کو عربی میں مساء کہتے ہیں، شام کو عربی میں مساء کہتے ہیں۔ روح کا مطلب جاؤں گا، اب کہنا ہے شام کو تو وہاں پہ کہیں گے بالمساء، بالمساء۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ رات میں جاؤں گا، صبح میں جاؤں گا، دوپہر میں جاؤں گا، تو وہاں پہ بال کا استعمال کریں گے۔ صبح کو کہنا ہو وہاں پہ بھی بال کا استعمال کریں گے، رات میں کہنا ہو وہاں پہ بھی بل بولیں گے۔ یعنی جب بھی بولنا ہے، جو بھی وقت کا آپ کو بتلانا ہے، اس وقت کا نام لے کر کے وہاں پہ بل بول دیں گے۔ جیسے آج میں شام کو جاؤں گا تو عربی میں کہیں گے الیوم انا روح بالمساء، بالمساء، یعنی آج میں شام کو جاؤں گا۔ دوستوں، اگر کہنا ہو نہیں نہیں کل صبح میں جاؤں گا، نہیں نہیں میں کل صبح میں جاؤں گا۔ جیسے آدمی کوئی بات کہتا ہے اور کہتے کہتے ایسا لگتا ہے کہ میں نے غلطی بول دیا، تو پھر آدمی بات کو سیدھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں کل صبح میں جاؤں گا، عربی میں کہیں گے لا 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 لا، یعنی نہیں نہیں، لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے، پھر دوبارہ کہیں گے لا یعنی نہیں، تو کہیں گے لا لا مطلب نہیں نہیں، انا روح یعنی میں جاؤں گا، بکرا بالصبح، بکرا یعنی کل، بالصبح یعنی صبح میں یا صبح کو۔ پیچھے میں نے بتلایا بالمساء، اگر شام کو کہنا ہے تو بالمساء کہیں گے، رات کو کہنا ہے تو باللیل کہیں گے۔ جیسے بھی آپ کو بولنا ہو وہاں پہ بل کا استعمال کر کے آپ بول دیں گے۔ جیسے لا لا انا روح بکرا بالصبح، یعنی نہیں نہیں میں کل صبح میں جاؤں گا۔ دوستوں، یہاں پر دھیان دیجیے گا کہ ہم لوگ جب کسی سے بات کرتے ہیں وہاں پہ اگر بات پھنستا ہوا نظر آتا ہے یا پھنسا کر کے بات کیا جاتا ہے تو کیسے بات کیے، جیسے کسی کے بات کو، کسی کے غلطی کو ہم پکڑتے ہیں اور پکڑ کر کے ہم اس کے بات کو اس کو بتلاتے ہیں، تو کیسے بتلاتے ہیں ہم لوگ ہندی میں یا اردو میں ٹھیک اسی طریقے سے بات کرتے ہیں، سیم سیم ویسے ہی عربی میں بھی بولیں گے۔ جیسے لیکن تم نے ابھی کہا شام کو جاؤں گا، لیکن تم نے ابھی کہا شام کو جاؤں گا،
तो अरबी में इसको कैसे बोलेंगे? बोलेंगे लाकिन अंत अलहीन गुल्त रोह बिल मशा। लाकिन यानी लेकिन, अंत यानी तुमने, अलहीन यानी अभी, गुल्त यानी कहा। अब देखिए कहा यानी थोड़ी देर पहले कह दिया, ये समय बीत चुका है, इसलिए यहाँ पे गुल्त बोलेंगे। गुल यानी कहा, बोलना, और तो का इस्तेमाल कर देंगे, यानी उसके लिए वो था थे थी का अल्फाज यहाँ पे आ गया। यानी अभी कहा था, अभी ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि लेकिन तुमने अभी कहा था मैं शाम को जाऊँगा, ठीक है, तो लेकिन तुमने अभी कहा मैं शाम को जाऊँगा, तो बात सेम सेम है। इसलिए यहाँ पे कहेंगे लाकिन अंत अलहीन गुल्त रोह बिल मशा, यानी तुमने अभी कहा था मैं शाम को जाऊँगा। कसम से मैं भूल गया, या सच में मैं भूल गया। हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं ना, कसम से मैं भूल गया या सच में मैं भूल गया। अरबी में कहेंगे वल्लाह। अब देखिए वल्लाह का मतलब कसम से या सच में, दोनों जगह इस्तेमाल करते हैं। अब अरबी लोग वल्लाह कहते हैं तो इसका मतलब कसम से आप समझें या सच में, जो भी हो वहाँ पे, ठीक है। तो सच में मैं भूल गया या कसम से मैं भूल गया, तो अरबी में कहेंगे वल्लाह अना इंसा। वल्लाह अना इंसा यानी कसम से मैं भूल गया। अब इंसा के जगह पे आप चाहें तो नसीत शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वल्लाह अना नसीत। वल्लाह अना नसीत, नसीत का मतलब भी होता है भूलना, और इंसा का मतलब भी होता है भूलना। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? जब इतने सवाल कोई किसी से पूछेगा तो सामने वाला पूछ सकता है ना भाई कि लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। अरबी में कहेंगे लेकिन लेश अंत असाल। लाकिन यानी लेकिन, लेश यानी क्यों या किस लिए, अंत यानी तुम, असाल का मतलब पूछना होता है। तो किसी से कहना हो लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो, अरबी में कहेंगे लाकिन लेश अंत असाल, यानी लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। अरबी में कहेंगे अशान ए बी अना रोह माक। अशान ए बी अना रोह माक। अशान का मतलब क्योंकि, ए बी यानी चाहता हूँ। अब ए बी कहें या अबगा या इबगा कहें, अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जाना, माक का मतलब होता है तुम्हारे साथ। मा का मतलब साथ होता है, आखिरी में क का इस्तेमाल कर देंगे, हो गया तुम्हारे साथ। माक यानी तुम्हारे साथ। क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। अरबी में कहेंगे अशान ए बी अना रोह माक, यानी क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। वहाँ तुम्हारा क्या काम है? वहाँ तुम्हारा क्या काम है? अगर हम किसी से कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, तो सामने वाला पूछ सकता है ना कि वहाँ तुम्हारा क्या काम है। अरबी में कहेंगे एश फी शुगुल अंत हुनाक। एश फी, एश मतलब क्या, फी मतलब है, शुगुल यानी काम, अंत यानी तुम्हारा, हुनाक का मतलब होता है वहाँ। हुनाक या हिनाक दोनों बोलेंगे, मतलब वहाँ, ठीक है। हुना का मतलब होता है यहाँ, हिना का मतलब भी होता है यहाँ। लेकिन अगर कहना हो कि वहाँ, तो कहेंगे हुनाक या हिनाक। जैसे वहाँ तुम्हारा क्या काम है, अरबी में कह सकते हैं एश फी शुगुल अंत हुनाक, यानी तुम्हारा वहाँ क्या काम है। दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ से आगे वीडियो और भी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए फिर यहाँ से अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वहाँ मेरा भाई रहता है। वहाँ मेरा भाई रहता है। अगर कहना हो तो कह सकते हैं अखी सकन हुनाक। अखी, अखू का मतलब होता है भाई, और अखी कहेंगे मतलब मेरा भाई। सकन का मतलब रहना होता है, हुनाक का मतलब वहाँ या उधर। उधर मेरा भाई रहता है या वहाँ मेरा भाई रहता है, बात सेम सेम है। बोलेंगे अरबी में अखी सकन हुनाक, यानी वहाँ मेरा भाई रहता है। मुश्किल नहीं है तुम तैयार रहना। मुश्किल नहीं है, आदमी कहता है ना कि मुश्किल नहीं है तुम तैयार रहना। अरबी में कहेंगे माफ़ी मुश्किल ल तकुन जाहिज़। ल तकुन जाहिज़
माफ़ी मुश्किल, माफ़ी यानी नहीं है, मुश्किल यानी मुश्किल, ला तकुन यानी तुम रहना, जाहिज़ यानी तैयार, तैयार को अरबी में जाहिज़ कहते हैं। ला तकुन जैसे कहते हैं ना सकून, सकून का मतलब रहना होता है, ठीक है। तो कहाँ किसी मुकाम पे रहने के लिए अगर बोलता है आदमी, कहाँ इसी घर में रहता है, किसी एक कंपनी में रहता है, तो वहाँ पे आदमी कहता है तो सकन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसे कहना है कि तुम तैयार रहना, हमको जाना है कहीं, तो वहाँ पे लतकुन का इस्तेमाल किया जाएगा। कहेंगे माफ़ी मुश्किल लतकुन जाहिज़, यानी मुश्किल नहीं है, तुम तैयार रहना। अब तुम जाओ मैं फ़ोन करूँगा, अब तुम जाओ मैं फ़ोन करूँगा। अगर कहना हो कहेंगे अलान अंतरो अना सौवी तिस्साल, अलान। अब यहाँ पे देखिए अलान भी बोल सकते हैं या अलहीन भी बोल सकते हैं। अलान या अलहीन दोनों का मतलब होता है अब या अभी। अंत यानी तुम, रोह का मतलब जाओ। अलान अंतरो यानी अब तुम जाओ, अना सौवी तिस्साल मैं फ़ोन करूँगा, अना यानी मैं, सौ यानी करूँगा, 30 साल कहते हैं फ़ोन करने को। क्या बात है तुम बीमार जैसे लगते हो, हम लोग कहते हैं ना किसी से कि क्या बात है तुम बीमार के जैसे लगते हो, अरबी में कहना होगा, कहेंगे ऐश मुश्किला। ऐश मुश्किला, देखिए ऐश मुश्किला यानी क्या परेशानी है, क्या बात है, जहाँ कहना हो वहाँ पे कहेंगे ऐश मुश्किला, मालूम अंत मिस्ल ताबान। ऐश मुश्किला यानी क्या बात है या क्या परेशानी है, मालूम यानी मालूम पड़ता है, अंत मिस्ल यानी तुम लगते हो, ताबान मिस्ल का मतलब होता है जैसे, ठीक है। तो कहना होगा अंत मिस्ल ताबान यानी तुम बीमार के जैसे लगते हो। तो कहेंगे ऐश मुश्किला मालूम अंत मिस्ल ताबान यानी क्या बात है तुम बीमार के जैसे लगते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दें। अगर इस तरीके के वीडियो को देखना चाहते हैं, अरबी कुछ सीखना चाहते हैं हमसे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।